قرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح أهل بيته وأصحابه وأزواجه وإلى أرواح أئمة الإسلام والمسلمين وإلى أرواح ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين، خصوصا لسيدنا المهاجر إلى الله بن عيسى سيدنا عبيد الله بن أحمد بن عيسى وسيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بن علوي، ثم إلى المقدم الثاني الحبيب عبد الرحمن محمد سقاف، ثم إلى الشيخ أبو بكر بن سالم أخي أكيل، ثم إلى عمر بن عبد الرحمن عطر الشيخ بن عبد الله بن ثم إلى صاحب النصائح الدينية والوسائل الإيمانية الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد، ثم إلى أرواح الحبيب علي بن محمد الحبشي، وإلى أرواح أولاده خصوصا الحبيب أنيس بن الحبشي، ثم إلى الحبيب أحمد بن الحبشي، ثم إلى أرواح الحبيب الكتب أبو بكر محمد سقاف صاحب القصيد، ثم إلى أرواح الحبيب الكتب الحبيب عبد القادر بن أحمد سقاف، ثم إلى أرواح يا الحبيب صالح بن حسين الحامد، ثم إلى أرواح الحبيب علي بن جعفر الإدريس، ثم إلى أرواح الحبيب عبد الله بن محمد بن علي شهاب الدين، ثم إلى أرواح الحبيب حسن، وإلى أرواح الحبيب سالم أبناء الحبيب عبد الله بن عمر الشاتري، ثم إلى الحبيب محمد بن علي المالكي، ثم إلى الحبيب محمد بن سالم بن حفيظ، ثم إلى الحبيب علي بن علي مشهور بن محمد بن سالم بن حفيظ، ثم إلى الحبيب أبو بكر عدن بن علي المشهور، ثم إلى أرواح أولياء إلى مشارق الأرض إلى مغاربها وأصولهم وفروعهم منتسبين إليهم أجمعين، ثم إلى روح كياي هجي أحمد بن جرو علي، ثم إلى روح هجة حنيفة بنت هجي زين الدين، ثم إلى روح كياي هجي عبد الرحمن بن كياي هجي أحمد، ثم إلى روح هجي عبد الوهاب بن كياي هجي أحمد، ثم إلى روح هجة سيتي وردة بن كياي هجي أحمد بنت كياي هجي أحمد، ثم إلى روح فاطمة بنت كياي هجي أحمد، ثم إلى روح هجي أحمد دحلان بن كياي هجي أحمد، ثم إلى روح مأمون بن كياي هجي أحمد، ثم إلى روح كياي هجي مصطفى بن هجي عبد الهادي، ثم إلى روح أخينا عثمان بن هجي عبد الحامد، وإلى أرواح أجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا، وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأصولهم وفروعهم المنتسبين إليهم أجمعين، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر من مثوبتهم وضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم وإيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، ثم إلى روح هيردي بن عبد العزيز أن الله يغفر له ويرحمه ويعلي درجته في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بلا حساب ولا عتاب ولا فتنة ولا عذاب، وأن الله يدخل في قبره روح وريحان والفسحة والأمان، يا حنان يا منان يا من إذا سئل أعطى وإذا استعين أعان، اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا، مع أن الله يحفظنا يحفظ أولادنا يحفظ بناتنا يحفظ أصحابنا يحفظ جميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من جميع البلاء والوباء والمصيبة والذنوب والمعصية والهموم والغم ظاهرها وباطنها كبيرها وصغيرها، مع أن الله يشفي مرضانا ويعافي مبتلانا، خصوصا yashfi Faridah binti Abdullah al-Idrus, dan siapa yang sakit di keluarga kita atau di antara kita, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, ajilan ghaira ajilin, ya syafi ya syafi ya syafi, la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqaman wala alama, ya kafi ya wafi ya hamid ya majid, irfa' anhum kulla ta'abin syadid waqfihim minal haddi wal hadid wal maradi syadid wal jayshil adid, waj'alhum nuran min nurik wa izzan min izzik wa nasran min nasrik wa baha'an min baha'ik wa ata'an min ata'ik wa hirasatan min hirasatik wa ta'yidan min ta'yidika ya dzal jalali wal ikram wal mawahibil idham, as'aluka an takfiyahu من شر كل ذي شر إنك أنت الله خالق الأكبر، وأن الله يفتح علينا فتوح العارفين فتوح المطلق فتوح المبين، ويطول أعمارنا في صحة وعافية ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalah ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbih wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kajian kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah karya Al-Imam Abdullah ibn Alawi ibn Muhammad Al-Haddad. Kita sampai di halaman 334.
paragraf ke-3 ya. Terakhir membahas masalah bahayanya riba. Beliau mengatakan siapa yang kuat memiliki kekuatan, siapa yang kuat memerangi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala menantang mereka orang-orang yang tidak meninggalkan riba, yang masih terus-menerus bergelimang dalam perbuatan riba setelah datangnya peringatan, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Bertakwalah hai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkan yang tersisa dari barang riba in kuntum mu'minin. Jika kalian termasuk orang-orang yang beriman. Kemudian Allah mengancam, fa in lam taf'alu fa'danu biharbim minallahi wa rasulih. Kalau kalian tidak segera meninggalkan riba itu, maka kalian sedang mengadakan peperangan, mengumumkan peperangan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Siapa yang sanggup memerangi Allah dan Rasulnya? Mereka yang memerangi Allah dan Rasulnya, na'udzubillah min dzalik, berada di dalam murka, bencana, dan terjerumus ke dalam lembah celaka, na'udzubillah min dzalik. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga melaknat akilur riba wa muakkiluhu wa syahiduhu wa katibuhu. Orang yang memakan riba, perantaranya, saksinya, penulisnya, semuanya dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilaknat melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menggolongkan pemakan riba itu ke dalam 7 dosa besar yang menggugurkan banyak kebaikan, disejajarkan dengan al-isyrak billah wa qatlin nafs allati harramallah, disejajarkan dengan menyekutukan Allah dan membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya waqala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adz-dzahabu bil-dzahabi wal fiddatu bil-fiddati wal burru bil-birri bil-burri wasya'iru bisya'iri wat tamru bit-tamri wal milhu bil-milhi mithlan bimithlin sawa'an bisawa'in yadan biyadin wa idza ikhtalafat hadhil asnaf fa bay'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadih. Baik, Rasulullah SAW menjelaskan, kemarin kita membahas mengenai riba itu yang berbahaya dan diharamkan. Apa itu harta riba? Ada harta ribawi namanya. Harta-harta yang kalau kita tidak memperhatikannya, kita terjebak dalam praktek riba. Apa saja harta ribawi itu yang disebutkan oleh Rasul di dalam hadis ini? Nabi mengatakan, zahab bidhahab, emas dengan emas, perak dengan perak, bur bil burri, gandum dengan gandum, asyair bis syair, tepung dengan tepung, atau syair itu gandum yang sudah diolah, namanya apa? Juga ada yang menyebutnya jawawut, jawawut dengan jawawut. Wat tamar bit tamar, kurma dengan kurma. Wal milih bil milih, garam dengan garam. Semua barang yang disebut Nabi ini mithlan bimithlin. Pertama syaratnya mithlan bimithlin, harus memiliki nilai takaran yang sama. Artinya zaman dulu itu orang jual beli kan menggunakan barter, tidak. Kalau barter, gandum dengan gandum, atau makanan pokok dengan makanan pokok, beras dengan beras, nah, di antaranya, atau emas dengan emas, atau perak dengan perak, syaratnya pertama mithlan bimithlin,
takarannya, ukurannya harus sama. Beras 1 kilo, ya harus ditukar dengan beras 1 kilo, takarannya harus sama. Kemudian sawaan bisawain, jenisnya sama. Yadan biyadin, yaitu kontan, tidak tagobut di tempat, tidak nasi, tidak ditunaikan. Bayarnya tidak boleh tunai. Maksud saya tidak tempo. Bayarnya harus tunai, tidak boleh tempo. Yadan biyadin. Kecuali idza ikhtalafat hadhil asnaf. Kecuali kamu kalau tidak menjual barang yang sejenis atau barang yang semacam, maka abaikan mithlan bimithlin. Kalau kamu menjualnya tidak sejenis, maka kamu bisa menjualnya tidak dengan takaran yang sama. Ini nanti saya jelaskan ini ya. Fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Cuma syaratnya tetap harus kontan, tidak boleh tempo. Jual beli barang ribawi ini harus kontan, tidak boleh tempo. Nah, falaisa faqad bayyana alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW telah menjelaskan fi hadzal hadis, di dalam hadis yang tersebut tadi, hukmur riba, hukum riba. Falaisa li ahadin ba'da dzalika sabilun ilal khilaf wa tarkil imtithal. Setelah mendengar hadis di atas, maka tidak ada seorang pun yang memiliki jalan untuk menyelisihi apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW atau meninggalkan perintah Rasulullah SAW. Waqad qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang datang dari Rasul SAW kepada kalian, penjelasan dari Nabi, sabda Nabi Muhammad SAW, ayat suci Al-Quran yang datang kepada kalian dari sang Nabi Muhammad SAW, fakhuduhu, maka wajib bagi kalian untuk menerimanya. Semua yang datangnya dari Nabi, wajib bagi kalian untuk menerimanya. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW, maka tinggalkan. Wa qala ta'ala, Rasulullah SAW juga, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Berhati-hatilah orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi Muhammad SAW, maka mereka akan tertimpa musibah, tertimpa bencana, dan mereka akan tertimpa azab yang sangat pedih. Penjelasan. Faman ba'a dzahab bidzahab. Siapa yang melakukan jual beli emas dengan emas, barter ini ya, emas dengan emas. Emas ditukar dengan emas. Au fiddah bi fiddatin. Atau barter perak dengan perak. Au burran bi burrin. Atau gandum barter dengan gandum. Au dzurrah bi dzurratin, atau jagung dengan jagung. Au tamran bi tamrin, atau kurma dengan kurma, atau makanan pokok. Pokoknya jadi harta ribawi itu harta yang makanan yang berkaitan dengan makanan pokok dalam satu penduduk. Begitu juga plus emas dan perak. Nah, kalau di Indonesia beras dengan beras. Kalau kita jual beli beras dengan beras, barter, maka itu tergolong harta ribawi. Kalau kita tidak memenuhi syarat-syaratnya, maka kita bisa terpeleset melakukan perbuatan riba. Atau jual beli emas dengan emas, atau jual beli perak dengan perak. Nah, siapa yang menjual harta ribawi ini? Satu, lazima ayyakuna dzalika mithlan bimithlin.
maka takaran yang dia jual harus sama, tidak boleh ada selisih. Yang kedua, syarat keduanya adalah yadan biyadin. Jual belinya harus kontan, tidak boleh tempo. Tidak diperbolehkan tempo. Walaupun takarannya sama, tapi kalau bayarnya pakai tempo, maka itu terkena riba. Orang beli emas dengan emas, ya harus takarannya sama, barter emas takarannya harus sama, dan tidak boleh tempo, harus kontan. Fa in ikhtalafan nau', tapi kalau jenisnya berbeda, macamnya berbeda, barangnya berbeda, umpamanya kal burri bidzurrah au dzurrah bitamri. Umpamanya barter gandum dengan jagung atau barter jagung dengan kurma. Semuanya juga harta riba kan? Maka syaratnya tinggal satu. Jazatil mufadalah, boleh berbeda takarannya. Umpamanya saya beli gandum 1 kilo, saya beli gandum 1 kilo dengan jagung 2 kilo. Boleh takarannya tidak sama. Kenapa boleh takarannya tidak sama? Karena barangnya berbeda, barang ribawinya jenisnya berbeda. Tapi kalau gandum dengan gandum 2 kilo harus dengan 2 kilo. Nah, kalau barangnya tidak sama, jenisnya tidak sama, boleh berbeda takarannya, tapi syaratnya yang satu ini tetap tidak boleh dihilangkan, wa wajabat tagabut fil hal, dan harus saling memberi kontan, tidak boleh tempo di tempat, tidak boleh berpisah dari tempat itu. Jadi harus serah terima langsung di tempat, tidak boleh ditunda. Nah, wa fil bab furu' wa masail katsirah mahalluha kutubul fiqh. Dalam bab tentang riba ini terdapat banyak cabang dan masalah yang banyak sekali, tempatnya ada di kitab fikih. Wa hadza jumlatil qaul fi dzalik, yang saya sebut ini hanya ringkasan dari permasalahan riba. Siapa yang ingin mendalaminya, maka silahkan mendalami kitab fikih. Nah, jadi riba itu sendiri kan terbagi menjadi 3. Ada riba fadl, ada riba aliyat, ada riba an-nasai. Riba ul-fadl itu jual beli barang yang sama dengan beda takaran. Contohnya, A memiliki beras nomor 1 2 kilo. A memiliki beras kualitas 1 2 kilo umpamanya. Mau membeli beras kualitas 3 milik B. Tapi 2 kilo itu dihargai dengan beras kualitas 3 dengan 4 kilo umpamanya, atau 5 kilo. Karena ini berasnya beras kualitas 1, dia mau membeli beras kualitas 3, jadi dia minta harga lebih, minta berasnya jumlahnya lebih banyak yang ditukarkan. Jadi A memberikan beras sebanyak 2 kilo kualitas 1 kepada B, dan B membayar A dengan beras sebanyak 3 kilo kualitas 3, diserahkan. Jual beli yang terjadi antara beras dengan beras, tapi takarannya tidak imbang walaupun jenisnya berbeda. Maka A dan B ini terkena perbuatan riba. Tidak boleh seperti itu. Barang yang jenisnya sama dan sama-sama makanan pokok, dia harus dijual secara
mithlan bimithlin, walaupun jenisnya, walaupun macamnya beda, kualitasnya beda, tapi dia tetap harus dijual dalam bentuk takaran yang sama. Kalau bentuk takarannya berbeda, maka A dan B ini terkena jual beli riba fadl namanya. Riba fadl. Nah, terus gimana caranya? Masa beras yang kualitas 3 mau disamakan dengan beras kualitas 1? Nah, kalau mau tidak terkena riba, jalan keluarnya adalah A itu B membeli berasnya A, harganya berapa? Beras dihargai dengan uang. Dihargai dengan uang, beras kamu harganya berapa? 2 kilo itu, dihargai dengan uang, dibeli oleh B, berasnya B yang kualitas 3 itu harganya berapa? 3 kilo, dibeli oleh A dengan uang, selesai, tidak ada yang terkena, tidak ada yang kena riba. Loh kok A kok mau beli beras yang kualitasnya 3 dengan beras yang kualitas 1? Bisa saja A itu mencari beras kualitas 3 umpamanya bukan untuk makan dia, umpama ini ya, untuk makan ayam. Karena berasnya beras kualitas 3. Tapi tetap kalau mau diberi barter beras dengan beras, takarannya tidak boleh berbeda. Kalau takarannya berbeda, maka dia terkena riba fadl namanya. Paham ini ya? Nah, kalau mau lebih paham lagi, belajar ilmu fikih. Nah, yang kedua ada riba uliyat. Riba uliyat ini jual beli barang riba tapi tidak dibayar kontan. Contohnya, saya punya emas umpamanya 1 kilo dibeli dengan perak 3 kilo, boleh enggak? Boleh lah, karena tidak sejenis kan. Kalau emas dengan emas itu yang tidak boleh masuk riba uliyat. Boleh. Saya mengatakan, saya jual emas 1 kilo ini dengan perak kamu 3 kilo. Oke, saya beli emas kamu dengan perak 3 kilo. Tapi bayarnya minggu depan. Bayarnya minggu depan. Nah, ketika membayarnya tidak kontan, maka jatuh dalam perbuatan riba. Walaupun dia sudah selamat, tidak sejenis. Tapi ketika membayarnya tidak kontan, maka dia jatuh dalam perbuatan riba, dan ini namanya riba uliyat. Riba uliyat. Karena di antara kerugiannya, kemungkinan minggu depan harga emas ini mulai berubah. Kenapa sih kok harus disyaratkan kontan pada harta ribawi ini? Sebab harta ribawi ini fluktuatif, cepat berubah. Beras, emas, perak, itu tidak seperti barang yang lain, yang cenderung lebih lama, statis gitu ya. Tapi kalau emas, perak, dan beras itu bisa berubah-ubah dengan cepat sekali, makanya di antara hikmahnya harus hulul dan taqabud, serah terima di tempat dan tidak kontan, itu supaya tidak ada yang dirugikan salah satu dari yang lain. Nah, bisa difahami ini ya. Kemudian yang terakhir adalah riba un-nasai. Riba un-nasai itu contohnya, saya jualan emas umpamanya 1 kilo. Harganya berapa 1 kilo? 25 juta. Saya beli dengan uang 25 juta. Riba atau enggak? Saya beli emas dengan uang rupiah. Emas 1 kilo saya beli dengan harga 25 juta. Riba atau enggak? Enggak lah, kan uang dengan emas beda. Nah, saya beli emas kamu dengan harga 25 juta. Kemudian bisa utang.
Karena dengan uang kok, bukan barang ribawi dengan barang ribawi ini ya. Ketika jatuh tempo, saya belum bisa bayar. Saya belum bisa membayar. Kemudian orang itu mensyaratkan lagi, karena harga emas sekarang berubah. Kamu waktu utang tadi 25 juta, sekarang harganya jadi 35 juta. Kita batalkan jual beli ini, atau kita tambah lagi temponya, cuma kamu nambahnya 30 juta. Emasnya tetap sama yang dibeli. Paham? Jadi nambahnya jadi 35 juta, padahal emas yang dibeli tetap sama, dan semuanya sifatnya tetap hutang. Nah ini ketika nambah dan jual belinya tidak restart dari awal seperti ini, maka jatuhnya jadi riba. Ini namanya riba an-nasai. Nah sebetulnya simpel, riba itu termasuk di dalam riba adalah kullu qardin jarra naf'an. Setiap hutang piutang yang menghasilkan manfaat itu juga dihitung riba. Nah, siapa yang mau belajar lebih lanjut, silahkan buka kitab fikih. Kalau mau membahas di sini kitab fikihnya nanti lama, enggak selesai-selesai ini kitabnya. Kita lanjutkan. Fahdharu ma'asyiral ikhwan, berhati-hatilah engkau wahai saudara-saudaraku, rahimakumullah, semoga Allah merahmati kalian semua, minar riba, hati-hati dari riba, ghayatal hadari, dengan puncak kehati-hatian, wahtarizu minhu ghayatal ihtiraz, dan jagalah dirimu dengan puncak penjagaan dari harta riba ini. Fa innallaha ta'ala harramahu wa hadzarahu ala ibadihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan dan menjelaskan bahaya dari riba ini kepada hamba-hambanya. Wa ja'alahu khabithan mamhuqan la khaira fihi wa la barakah. Allah menjadikan harta riba itu harta yang buruk, harta yang binasa, tidak ada kebaikan dan tidak ada berkah sama sekali di dalamnya. Jadi hati-hati dengan harta riba. Dijadikan harta yang buruk, binasa, tidak ada kebaikan, tidak ada berkah sama sekali. Walaupun nominalnya besar, walaupun tampak seperti keuntungan. Kama qala Allah Ta'ala, seperti yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Allah membinasakan harta riba. Harta riba itu Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, Allah melenyapkan, membinasakan harta riba. Wa yurbis sadaqat, sebaliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala meribakan sedekah, menyuburkan harta sedekah. Sebab orang yang mengeluarkan sedekah itu dibalas berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perumpamaannya di dalam ayat ini, orang yang bersedekah kepada fakir miskin itu seperti orang yang meminjamkan uang kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah nanti membayarnya dengan berlipat ganda. Satu kali sedekah 10 amthaliha, 10 kali lipat dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau harta sedekah, kamu dapat pengembalian dari Allah Subhanahu wa ta'ala berlipat-lipat, sah. Karena itu harta sedekah. Tapi kalau jual beli riba, akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau mau mencari keuntungan banyak, caranya dengan banyak bersedekah, pasti akan didatangkan keuntungan yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyukai setiap orang yang kafir lagi berbuat dosa.
Wa qala ta'ala, di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afam mudha'afah. Ayo orang-orang yang beriman, jangan kalian memakan harta riba yang berlipat ganda. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian termasuk orang-orang yang sukses. Wattaqun nar. Takutlah kalian kepada neraka, jauhkan diri kalian dari neraka, dari api neraka. Allati uiddat lil kafirin, yang sekarang ini sudah dipersiapkan untuk orang-orang yang kafir. Wa atiullaha war rasula la'allakum turhamun, dan taatlah kalian kepada Allah dan Rasul supaya kalian itu menjadi orang-orang yang dirahmati. Fata'ammalu wanzuru wattaqullah wahdharu. Kata Habib Abdul Haddad, renungi ayat di atas, perhatikan, lalu bertakwalah kalian kepada Allah, kemudian berhati-hatilah kalian dari semua hal di atas. Wa'lamu, ketahuilah, anna fi bai'in nasi'ah bi si'rin yanggusu 'anis si'r al-hadir sa'atan 'anir riba wa huwa jaizun mubah. Ketahuilah, sesungguhnya jual beli tempo bisya'ir yanggus anis sya'ir al-hadir, dengan harga yang lebih mahal, ini maksudnya ya, yang lebih kurang dari sya'ir al-hadir. Maksudnya harganya berbeda ini ya. Jual beli tempo yang harganya lebih mahal daripada harga kontan. Itu jauh dari perbuatan riba, tidak termasuk riba. Wa huwa jaizun mubah, dan ini sesuatu yang diperbolehkan. Jadi umpamanya saya menjual sesuatu, saya bedakan harga kontan dengan harga tempo. Dibolehkan atau tidak? Boleh, asal dua harga itu tidak disebut dalam akad. Kalau disebut dalam satu akad, maka jual beli yang batil. Umpamanya saya mengatakan, buku ini saya jual kepadamu dengan harga 100.000 kalau engkau mau bayar kontan, 200.000 kalau engkau mau bayar tempo. Nah, ini tidak boleh. Tidak diperbolehkan. Tapi kalau saya punya dua harga, kemudian disepakati di luar akad. Ini harganya yang kredit sekian, harganya yang kontan sekian. Oke, kamu mau beli kontan atau mau beli tempo? Saya mau beli tempo. Oke, sekarang kita bertransaksi. Saya jual buku ini kepadamu dengan harga 200 tempo. Nah, ini diperbolehkan di dalam jual beli, tapi kalau akad dua harga itu disebut di dalam kalau dua harga itu disebut di dalam satu akad, maka itu tidak diperbolehkan. Falyakhudh bihir raghib fi arbahid dunya, maka seseorang yang menginginkan keuntungan dunia boleh mengambil jalan ini. Wa iyyakum wa ma yata'atahu ba'dul juhal al-aghbiya al-maghrurin al-hamga. Berhati-hatilah kalian dengan apa yang dilakukan oleh sebagian orang-orang yang bodoh, orang yang dungu, orang yang tertipu. Ini semua hampir sama ini ya, juhal, aghbiya, hamga. Cuma tarafnya paling parah hamga gitu ya. Dungu-dungunya orang gitu ya. Hati-hati dari perbuatan yang mereka lakukan. Apa yang mereka lakukan? Min istihlalihimur riba. Mereka ini menghalalkan riba fi za'mihim, menurut dugaan mereka, bihiyalin au mukhadi'at, dengan trik atau tipuan. Hiyal itu trik atau tipuan. Mengutak-atik bagaimana caranya riba itu supaya halal. Bagaimana caranya? Wa munadzarat yata'atawnaha bainahum,
dengan cara saling bernazar antara pembeli dengan penjual untuk saling memberikan barang yang mereka miliki. Umpamanya saya punya beras 2 kilo jenis A, orang lain punya beras 4 kilo jenis B. Tidak boleh saya barter, tidak boleh kan? Saya bernazar. Aku bernazar beras ini saya berikan kepada Fulan bin Fulan. Orang yang mau jual ke saya. Orang yang jual itu juga bernazar. Aku bernazar, aku berikan beras 4 kilo ini kepada Husin Nabil. Kemudian sudah nazar toh. Nazar kan berarti harus dilakukan. Saya kasihkan beras ke dia, dia berikan beras ke saya. Nah ini sama aja barter. Faham maksud saya? Terus dia mengatakan, wah ini nazar kok. Nazar itu harus dilakukan. Saya tidak sedang barter, saya sedang nazar. Tapi yang dibuat nazar ini barang ribawi seperti saling jual beli, cuma pakai istilah yang lain. Istilah nazar. Jadi ini yang dinamakan trik untuk menghalalkan sesuatu yang haram. Menghalalkan sesuatu yang haram. Kata beliau, wa yatawahhamuna annahum yaslumuna biha min itsmir riba. Mereka ini menyangka dengan cara seperti itu, mereka ini selamat dari dosanya riba. Wa yatakhallasun bisababiha min arihi fid dunya wa narihi fil uqba. Dan mereka merasa mereka ini telah selamat dari sebab-sebab celaka dari perbuatan riba, yaitu dari keburukan mereka di dunia dan api nanti di akhirat dengan cara mengakali jual beli riba itu dengan cara bernazar tadi, dengan trik tadi. Kata beliau, hayhata hayhata. Bagaimana mungkin? Tidak ada. Kata beliau, innal hilah fir riba minar riba. Kata beliau, trik untuk menyiasati riba termasuk bagian dari riba. Trik yang seperti ini ya. Trik untuk menyiasati barang riba termasuk riba itu sendiri, kata beliau. Wa innan nadhar syai'un yatabarrar bihil abdu wa yatabarra wa yatagarrab bihi ila rabbih. Bagaimana orang mau menggunakan nazar untuk mensiasati sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kata beliau, nazar itu adalah suatu perbuatan kebajikan yang dilakukan oleh seorang hamba untuk melepaskan sesuatu yang dia miliki karena memiliki keinginan mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang namanya nazar. Saya nazar, umpamanya memberikan beras ini kepada si fulan. Nazar, karena saya menginginkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nazar yang betul. Tapi kalau nazar bersama-sama saling bernazar, itu kan berarti mau cari keuntungan. Cari keuntungannya dengan barang yang riba tersebut dia siasati dengan cara nazar tadi seperti yang tersebut tadi di atas. Nah itu sama sekali bukan nazar yang dijelaskan di dalam agama. Kalau nazar itu orang melepaskan barang yang dia miliki atau jasa yang dia miliki atau kelebihan yang dia miliki karena ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan kalimat nazar. Dan itu menjadi wajib, harus dilakukan karena nazar tidak bisa digugurkan. La yasihun nazar illa kadzalik. Nazar itu tidak disahkan di dalam agama kecuali untuk kepentingan itu. Wa gara'in ahwal haula tadullu ala khilaf dzalik. Tapi bukti yang dilakukan atau perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang di atas yang melakukan trik siasat terhadap riba itu menunjukkan tujuan mereka itu berbeda dari tujuan dari nazar di atas. Yaitu mereka tidak bertujuan untuk mendekat kepada
Allah Subhanahu wa taala. Ini mudah-mudahan paham ya, masalahnya agak pelik sedikit. Waqad qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW bersabda, la nadhar illa fi mabtughiya bihi wajhallah. Lihat ini, perhatikan nazar ini ya. Tidak ada nazar, maksudnya tidak sah nazar itu kecuali dengan tujuan menginginkan keridhaan Allah, kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh nazar untuk memuaskan nafsu syahwat atau mencari keuntungan dalam jual beli yang tidak sah seperti yang dijelaskan di atas. Wa bitakdir anna hadhil munadharati ala qauli ba'di ulama adh-dhahir tu'athir syai'an fa huwa binisbah ila ahkamid dunya wa dhawahiriha la ghair. Nah, mereka ini diantaranya melaksanakan nazar palsu tadi itu, nazar yang untuk trik supaya menghalalkan riba itu, mereka melakukan perbuatan tersebut berdasarkan ucapan sebagian ulama zahir. Jadi ulama itu ada ulama zahir, ada ulama batin. Kalau ulama batin itu ulama yang zahir dan batinnya sama dan mengajak orang untuk tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ulama zahir, ulama yang lahiriahnya saja dia itu ulama, tapi batinnya dia jauh dari sifat-sifat ulama. Jadi dia punya ilmunya ulama, punya teorinya ulama, punya gaya bicaranya ulama, punya pakaiannya ulama, tapi hatinya hati serigala. Mengajak orang dengan teorinya tadi, kepandaiannya dalam ilmu agama, mengajak orang untuk berpaling dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah ulama yang paling ditakuti oleh Rasulullah SAW lebih dari Dajjal. Seperti yang disebutkan di dalam riwayat, kata Rasulullah SAW, ada sesuatu yang lebih aku takuti daripada Dajjal. Kata sahabat, ya Rasulullah, apa ada yang lebih parah dari Dajjal ini? Padahal Nabi baru cerita tentang Dajjal yang menyeramkan di akhir zaman itu. Siapa ya Rasulullah yang lebih kau takuti daripada Dajjal untuk kami ini siapa? Kata Rasulullah SAW di dalam riwayat, ulama as-su, ulama yang buruk. Loh, anehnya Nabi menyebut dia ulama, tapi Nabi juga memberi stempel dia itu buruk. Padahal ulama kan harusnya tidak buruk. Ulama itu kalau di dalam ayat suci Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Orang yang takut, tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka itulah ulama. Tapi kok Nabi mengatakan ulama tapi buruk. Ulama ussu. Bagaimana ulama kok bisa buruk? Ya, yang dimaksud ulama buruk oleh Nabi Muhammad SAW adalah orang yang tampilannya, casing ulama, tapi hatinya orang fasik. Hatinya orang yang berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan ilmu teori agamanya, dia ini mengajak orang untuk menjauh dari aturan-aturan agama, menyiasati aturan agama untuk kepentingan syahwat dan hawa nafsunya. Ini ulama su'. Nah ini Nabi menyarankan kita berhati-hati dengan ulama su'. Jadi jangan ikuti orang karena casingnya saja. Jangan diikuti orang karena pinter dalil. Wah, kalau sudah dalil pinter, ayat A, ayat B, ayat C, boleh enggak saya belajar? Boleh, tapi harus hati-hati. Ini dia mengarahkan kita mendekat kepada Allah atau memberi trik-trik kepada kita cara siasat untuk menghindar dari aturan Allah. Kalau dia sudah pintar mengajari kita siasat untuk menghindar dari hukum Allah Subhanahu wa taala, nanti dulu. Saya ini mau jadi hamba yang tunduk, kok malah disuruh menghindari aturan Allah Subhanahu wa taala. Lihat dulu
dia ini pinter ngomong, juga pinter mengamalkan, atau sekedar pinter ngomong tapi amalnya bertolak belakang dari apa yang dia ucapkan, ya jangan diikuti. Seperti jualan obat itu ya, pinter ngomong aja ya. Kalau sudah bawa ayat Al-Quran fasih, membawa hadis fasih, tapi perilakunya tidak sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Kalau orang sekali dua kali terpleset dalam perbuatan maksiat, ya namanya manusia. Kemudian terlihat dia menyesal, tidak apa-apa, itu kita ikuti. Namanya manusia, tidak ada yang maksum. Kalau Nabi itu maksum, terjaga dari perbuatan dosa. Tapi kalau memang dia betul-betul mencurahkan dirinya ini untuk menjauh, berpaling dari aturan Allah SWT, kontradiksi amal perbuatannya dengan dalil yang dia ucapkan, ya jauhi. Yang seperti ini berbahaya. Ini du'atun ilan nar, kata Rasulullah SAW. Nanti di akhir zaman ada orang yang pakaiannya seperti pakaianku, bicara menggunakan lisanku, kata Nabi. Bicaranya pakai sabda-sabdanya Nabi Muhammad SAW. Pakaiannya seperti, penampilannya seperti penampilannya Nabi. Ya ada jenggotnya, ya pakai jubah. Ya. Ini tidak mengarah kepada siapapun loh ya. Kalau saya bicara seperti ini arahkan kepada diri kita sendiri. Gaya bicaranya seperti gaya bicara orang-orang soleh, seperti gaya bicaraku, kata Nabi Muhammad SAW. Wahum du'atun ila abwabin nar. Tapi hakikatnya mereka itu dai, penyeru menuju kepada pintu neraka. Nabi sendiri yang mengatakan. Dan itu akan semakin banyak di akhir zaman. Nah, makanya kita harus berhati-hati, semoga Allah menyelamatkan kita dan keluarga kita. Nah, beliau mengatakan, mereka ini hanya berdalih menggunakan pendapat-pendapat ulama lahiriah, bukan ulama batin yang saya maksud tadi. Tu'athir syai'an fahuwa binisbah ila ahkamid dunya wa dhawahiriha la ghair. Nah, pendapatnya itu hanya berdampak hanya untuk hukum dunia yang lahiriah saja. Tidak lebih dari itu. Maksudnya secara hukum terlihat dia itu selamat. Diakali hukum itu. Saya tidak jual beli, saya nazar memberikan ini. Dia juga nazar memberikan kepada saya. Secara lahiriah dia itu tidak melakukan jual beli, tapi padahal itu niatnya mengakali hukum Allah Subhanahu wa taala. Faham ini ya maksudnya? Jadi secara hukum lahiriah sepertinya tidak ada apa-apa itu yang dia lakukan. Tapi niat dari apa yang dia lakukan itu tidak seperti yang tampak. Makanya beliau mengatakan fa-amma bin nisbah ila ahkamil batin wa umuril akhirah fala. Apa yang dia lakukan kalau mau dilihat dari hukum-hukum batiniah, dilihat dari kacamata akhirat, sama sekali ini tidak selamat dia. Tidak selamat orang yang seperti ini. Ada efeknya nanti dalam kehidupan akhirat. Wa man ta'ammal kalam ulama ad-din arbab al-basair wajadahum mujma'ina ala dhalik. Siapa yang merenungi pendapat ulama-ulama agama, orang-orang yang memiliki mata batin yang jernih, maka akan mendapati mereka itu sepakat dalam hal ini. Yaitu sepakat mengenai orang yang hobinya trik, ya, menyiasati agama seperti yang saya sebut tadi. Waqad qala Hujjatul Islam, Al-Imam Ghazali pernah berkata mengenai fiman yahtal fi isgotiz zakah. Pernah menyampaikan pendapatnya mengenai mereka yang melakukan trik atau siasat supaya tidak terkena kewajiban zakat. Isgotiz zakah, yaitu supaya kewajiban mereka dalam mengeluarkan zakat itu jatuh, tidak jadi wajib lagi gitu ya.
Bagaimana caranya? Bi ayyan yanzar ma lahu li ghairihi fi akhiril haul. Caranya mereka itu bernazar mau memberikan hartanya kepada seseorang di penghujung tahun, akhir haul. Umpamanya saya punya harta 100 juta. Berarti harta saya sudah mencapai nisab, batas untuk mengeluarkan zakat. Dan di antara syaratnya, harta 100 juta ini tidak boleh kurang selama sampai setahun. Kalau saya punya uang 100 juta dari Januari 2023 umpamanya. Kemudian sampai Januari 2024, uang saya 100 juta tidak pernah kurang dari 100 juta atau bahkan di Januari 2024 itu lebih dari 100 juta, maka di Januari 2024 saya terkena kewajiban zakat. Karena harta saya, 1 mencapai nisab, 2 mencapai haul 1 tahun. Nah ini orang tahu punya uang 100 juta kan, Januari kurang 1 hari, 2 hari dia wajib mengeluarkan zakat. Disiasati oleh dia. Dia panggil saudaranya. Saya nanti mau nadar, uang saya ini 100 juta mau saya berikan kamu. Nanti kalau sudah, kamu kembalikan lagi ke saya, nanti kamu saya kasih uang 1 juta. Gimana, mau enggak? Oke, boleh. Catat, pakai catatan ya. Kurang 2 hari lagi dia wajib mengeluarkan zakat. Aku bernadar, hartaku yang 100 juta ini aku berikan kepada Fulan bin Fulan. Hukum fikih dia tidak wajib zakat lagi, kan tidak punya uang dia. Kan syaratnya mengeluarkan itu selama 1 tahun dia dapat uang uangnya tidak kurang dari 100 juta. Ternyata kurang 2 hari 1 tahunnya uangnya hilang, tidak punya uang lagi dia. Berarti gugur kewajiban zakatnya. Loh kan dibalikkan uangnya 100 juta. Ya kalau dibalikkan restart dari awal lagi. Ngulang dari awal lagi, berarti dia baru memiliki uang 100 juta di hari itu lagi kan, berarti nunggu 1 tahun lagi. Nanti 1 tahun lagi kurang 2 hari, keluarkan lagi, balikkan lagi. Jadi tidak keluar-keluar zakatnya ini ya. Ini orang menyiasati aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Secara hukum lahir, sah atau tidak yang dia lakukan? Ya sah-sah saja, memang betul dia jadi tidak wajib zakat. Tapi ini hukum Allah diakal-akali oleh dia. Nah Imam Ghazali ini berpendapat mengenai orang yang melakukan perbuatan seperti ini. Wa dzakara suwaran tasyabbah hadza. Dia menyebutkan gambaran-gambaran yang menyerupai itu. Kemudian dia berkata, ini yang paling penting ini ya. Ucapan terakhirnya dia mengatakan wa hadza kulluhu minal fiqhid dhar. Lihat ini. Semua perilaku orang-orang. Jadi Imam Ghazali itu menyebutkan trik yang dilakukan orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Dia juga menyebutkan trik-trik lain orang dalam mengakali, ulama-ulama dalam mengakali hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak disebut apa itu di sini. Cuma disebut di penghujung saja. Kata Imam Ghazali, apa yang dilakukan oleh ulama-ulama zahir itu, trik mereka dalam menyiasati hukum Allah Subhanahu wa taala, hadza kullu minal fiqhi ad-dharri. Termasuk hukum fikih yang membahayakan umat manusia. Kenapa kok disebut dhar, berbahaya? Sebab dia menyiasati hukum Allah Subhanahu wa taala. Hukum itu dibuat supaya kamu tunduk, tapi kamu justru mengutak-atik hukum tersebut supaya tidak terkena hukum dan tidak melanggar hukum. Tidak terlihat tidak melanggar hukum, tapi bagaimana caranya supaya saya ini lepas dari hukum? Ini kan orang aneh. Hukum itu kan untuk membatasi. Tapi saya tidak mau dibatasi, bagaimana caranya supaya saya ini terlihat, saya ini lepas dari batasan itu, tapi saya tidak melanggar batasan itu. Nah ini orang yang
menyiasati hukum itu seperti ini. Nah, model orang-orang hukum zaman sekarang ya juga banyak seperti itu. Dia paham tentang hukum, tapi dia utak-atik hukum itu bagaimana yang dia ini selamat dari hukum. Orang lain kena tidak apa-apa. Kalau giliran orang kena, dia pinter, fasih. Kamu terkena pasal A, pasal B, pasal C. Tapi kalau dirinya yang kena, oh enggak, saya ini selamat. Saya bisa utak-atik, ini kalimatnya seperti ini begini. Bisa lolos dia orang hukum. Nah, sama seperti itu. Orang menguasai hukum fikih, menguasai ayat-ayat Allah, menguasai hadis, tapi dia enggak mau tunduk dengan apa yang dia kuasai. Dia cari cara bagaimana ayat-ayat itu tidak membatasi dia untuk memuaskan keinginan syahwat dia. Apa manfaatnya dia belajar ayat? Padahal ayat-ayat itu sebetulnya membatasi nafsu dia supaya dia bisa tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Ghazali, al-fiqhud dhar, fikih yang membahayakan, wa man qala bi jawazihi faya'ni bidzalika qat'ul mutalabah bin nisbah ila ahkamid dunya. Kata Imam Ghazali, siapa yang mengatakan mubah atau jawaz atau dibolehkan melakukan apa yang terjadi di atas, yaitu sudah dekat haul, kemudian dinazarkan, diberikan kepada orang, lalu dikembalikan lagi. Siapa yang mengatakan boleh hal di atas, maka sesungguhnya kata boleh itu hanya memutus tuntutan hukum dunia saja. Tuntutan dia selamat dari tuntutan hukum dunia, kata Imam Ghazali. Amma idza raja'al amra ila ahkamil hakimin wajabbaril jababirah. Kalau dia mau mengembalikan perbuatan dia itu kepada maha hakim dari segala hakim, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, atau yang maha menundukkan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, falaisa yughni dzalika syai'an, maka yang dia lakukan itu sama sekali tidak ada pengaruhnya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tetap dianggap sebagai orang yang meninggalkan zakat. Walaupun di mata hukum fikih secara lahiriah dia itu tidak terkena apa-apa. Allah Subhanahu wa ta'ala maha tahu apa yang dia lakukan itu, trik yang dia lakukan itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Intaha kalamuhu bima'na, selesai ucapan Imam Ghazali sesuai dengan maknanya. Kita selesaikan sedikit ini ya. Waqad halat bi bani Israil anwa'ul uqubati minallah, telah menimpa Bani Israel berbagai macam hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala lamma akhadhu bi amthali hadhil hiyal wal mukhada'at, ketika mereka itu mengambil jalan hidup, melakukan trik-trik dan tipu daya, siasat terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang menjadikan Bani Israel itu tertimpa banyak hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita menyiasati hukum Allah, maka tidak ada bedanya kita dengan bangsa Israel di masa lalu yang menyiasati hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama yu'raf dzalika min indihi man indahu ilmun bisiyaril awalin, seperti yang diketahui bagi mereka yang memiliki ilmu tentang sejarah hidup orang-orang di masa lalu, yaitu Bani Israel. Contohnya, yaitu ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari Sabtu tidak boleh kerja, mereka masang perangkap. Saya tidak kerja kok, padahal itu masang perangkap itu bagian dari pekerjaan nelayan gitu ya, menyiasati itu ya. Turun larangan khamr, tidak boleh minum arak, jauhi arak, perintahnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fajtanibu, jauhilah arak, araknya ditaruh jauh dari rumahnya, kasih sedotan. Saya kan araknya disuruh jauhi,
Sudah saya jauhi araknya. Tapi kamu minum, sama aja. Perintahnya jauhi itu maksudnya dekat aja tidak boleh, apalagi minum. Salahnya ngomongnya jauhi kok, ngomongnya tidak minum. Jadi mereka ini mengutak-atik hukum. Nah sampai sekarang ini masih ada orang-orang seperti itu. Semoga kita dijauhkan dari sifat semacam itu. Nah walaula khasyatul italah la auradna min dzalika tarfan. Kalau aku tidak takut memperpanjang masalah ini, kata Imam Abdul Haddad, maka aku akan tuliskan di sini apa saja perbuatannya Bani Israel itu. Tapi nanti akan menjadi panjang, kata Habib Abdullah bin Abdul Haddad. Wa khairul kalam ma galla wa dalla, dan sebaik-baik ucapan itu yang sedikit tapi yang memberikan petunjuk. Wa man yuridillah fitnatahu falan tamlika lahu minallahi syai'a. Siapa yang Allah menghendaki fitnah kepada dirinya, musibah kepada dirinya atau godaan kepada dirinya, maka engkau tidak memiliki kekuasaan atas apa yang sudah ditentukan oleh Allah kepada mereka. Ya sudah, mereka memang sifatnya seperti itu, memang senang mengutak-atik dan menyiasati hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa minar riba akla amwalin nas bil batil. Termasuk bagian dari riba adalah memakan harta manusia dengan cara yang batil. Nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini mengenai jual beli ini panjang sekali ini ya. Karena memang penting. Jual beli yang benar itu penting. Wallahu a'lam. Ya Rabbana a'tarafna bi anna nagtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alayna tawbah taghsil li kulli hawbah wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عدد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم.